بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر قابل کامل رہنما یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے ورنہ مجھ میں تو ایسا کمال نہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر فيما لعينيك إن كنت أكفو فهمتا وما كنت لتستفق أيمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام درود و بے شمار نبی آخر الزمان ہو فخر کائنات ہو انسانیت کی جان ہو مدثر مزمل آپ ہوتا ہو یا سین بھی دیکھیں جس بھی رخ سے آپ ہی مکمل قرآن ہو پر دکھائی راہ مستقیم تو راز سب پہ کھلا دکھائی راہ مستقیم تو راز سب پہ کھلا خلق کے خالق کی ایک آپ ہی پہچان ہو خلق کے خالق کی آپ ہی ایک پہچان ہو اور جتنے میرے گناہ ہیں رحم
رحمت سے ان کی کم ہے، یقین ہے آپ ہی میری بخشش کا امکان ہو۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم دا جی لکھاں کروڑا والی شکر ہے، مالک نے ساری زندگی چ جمعے دا دن لکھیا ہے، اور اس دی برکت حاصل کرنے واسطے میں اور تساں مسجد کے اندر حاضر ہوئی ہوں۔ اج دے جمعہ المبارک کا موضوع جڑا ہے آمد رمضان، اللہ دے فضل و کرم تے رحمت دے نال اتوار والے دن یا پیر والے دن جڑا ہے نا روزہ ہے، یہ جڑا ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے دیا برکتاں نے، اور اللہ تعالیٰ دی ذات نے یہ برکتاں سانو خاص عطا فرمائیاں ہوئیاں۔ سبحان اللہ۔ لاجپال نبی فرماتے نے لوگوں شبان میرا مہینہ میں تے رمضان سونے رب دا مہینہ ہے۔ فرمایا شبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ دا مہینہ ہے۔ لوگوں سنو، جن نے شبان نال پیار کیتا، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بندے نال پیار کراں گا، اور جیڑا رمضان دے نال پیار کرے گا، رمضان دی قدر کرے گا، فرمایا عرشاں والا پروردگار اس بندے دی قدر کرے گا۔ مثال دے جاواں میں جناب نوں سمجھا جاواں۔ ایک پیو دے چار پتر ہونا تے او باپ اپنے پتر نوں کام کہے کہ پتر جا او کام کر کے آ، او کام کر کے آ۔ پتر اگر کمزور ہوئے تے آکھے ابا جی کہ کام میرے کو نہیں ہوندا، ایک تو ہوندا نا طاقت ہوئے تے وہ جواب دے وہ چیز علیحدہ ہے، ایک یہ کہ وہ طاقت ہے ہی نہیں، یا اگر جو دے طاقت ہے تے وہ اگر یہ کہے کہ ابا جی یہ کام میرے کو نہیں ہوندا پہاڑا ہے تے ابا دا کی کہے گا پتر گل لے گے تو وہ ویلا بھول گیا ہے کہ جدوں میں تیری خوشی واسطے رات کو محنت کرتا رہا، تیری خوشی واسطے میں نہ گرمی ویکھی تے نہ سردی ویکھی، تیری خوشی واسطے نہ دھوپ ویکھی نہ چھاں ویکھی تے جناب میں محنت کرتا رہا، تے اج پتر تو مینوں گلاں سنا رہا ہے، تے پتر جڑا ہے نا وہ دل وچ خیال ہے کہ نہیں بھئی مینوں چاہیے کہ میں اپنے ابے کی خدمت کراں، جنی سیوا میرے ابے نے کیتی ہے نا وہ بندے مقابلے کوئی بھی نہیں، پتر کام کرے گا۔ اسی طرح اللہ کریم فرما رہے نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا لوگو ایمان والے ہو سنو، قربان جاواں سونے پروردگار دی ذات تو جے نماز دا حکم آوے تے اللہ دے نے لوگوں نماز پڑھو، جے زکات دا حکم آوے تے اللہ فرمانے نے لوگوں زکات دیو، حج دا حکم آوے اللہ فرمانے نے حج دے، سب استطاعت ہو تے کرو تواڈے تے فرض ہے، نماز پڑھن دا حکم سارے نوں دتا ہے، حج دا حکم سارے سب استطاعت نوں دتا ہے، زکات دا حکم سارے نوں دتا ہے، اسرے سلوک کرن دا حکم سارے نوں دتا ہے، لیکن جدوں ویلا آیا روزے دا تے اللہ فرمایا مومنو درود بھی تساں ہی پڑھنا ہے تے روزہ بھی تساں ہی رکھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ بڑی بڑی گل ہے جی، نماز واسطے نہیں آکھیا مومنو تساں پڑھنی ہے، اللہ جاندا سی نماز پڑھن والے اور بھی بڑے ہونے نے، نماز پڑھن والے اور بھی بڑے ہونے نے، لیکن میرے یار نال پیار کرنے والے مومن ہی ہونے نے۔
درود بھی مومن ہی پڑھن گے تو روزے بھی مومن ہی رکھن گے. بس اس ماہ رمضان میں ذرا برکت لئیے. ایک خطبہ میں وہ پڑھنا ہے کہ جڑا سرکار نے آخری دنوں میں ارشاد فرمایا ہے. کچھ قرآن دی آیات نے کچھ حدیث نے کوئی ایک دو گل جڑا ہے واقعات دی جناب کے سامنے رکھنی ہے تے پر دعا کریں گے کہ اللہ سانو ماہ رمضان دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم فرمایا مومنو جی میں اگر پتر نو کہیے نا کام کر کے آتے آکھے ابا جی میرے سے طاقت نہیں ہے. اللہ جانتا سی کئیاں کہہ دینا ہے کہ ساڈے وچ بھی طاقت تھوڑی ہے. اللہ نے کو کتنی سونی گل کی ہے. اللہ نے پہلا بھی حوصلہ دے دیتا ہے تے اللہ نے گل کرن تو بعد پھر حوصلہ دے دیتا ہے. کیویں حوصلہ دیتا ہے؟ پیو آتا ہے کہ میں تیرے واسطے اینا کچھ کیتا ہے تینوں جوان کیتا ہے تیرا بیاہ کیتا ہے کچھ جناب تیرے بچیاں نوں بھی پالتا رہیا ہن تک تے اج ایک کام کہیا تے تو او نہیں کر سکدا. رب بھی آندا بندیا تینوں سب کچھ دیتا ہے اولاد دیتی مال دیتا دولت دیتی عزت شہرت وقار سب کچھ دیتا ہے. آکھیا یا ایھا الذین آمنو تاکہ لوگ پریشان نہ ہون. آکھیا جڑے ایمان والے ہو تسی سنو کی کرنا ہے. فرمایا کتب علیکم الصیام تساں روزے رکھنے نے. اللہ تے نہیں رکھنے نے. فرمایا کہ صبح کو لے کے شام تک روزے وچ رہنا ہے. کچھ بھی کھانا پینا نہیں ہے. حلال چیزاں بھی ترک کر دینا ہے. کس وجہ تو میری رضا واسطے کام ذرا اوکھا ہے لیکن پریشان نہ ہویا جے. اس کام وچوں کلے نہیں لگنے کما کتب علی الذین من قبلکم تواڈے تو پہلے بھی اس کام وچوں لگ کے گئے ہوئے نے. آگے تسی کلیاں نہیں رکھنے پہلا بھی آیا سن انہاں بھی رکھے نے لیکن انہاں دے اچ تے تواڈے اچ فرق بڑا ہے. ہاں جی انہاں اچ تے تواڈے اچ فرق ہے. وہ کس وجہ تو کیونکہ اللہ فرماؤندے نے وہ بھی میرے نبی دیاں امتاں سن لیکن اے امت میرے محبوب دی امت ہے. اے محبوب دی امت ہے. ہائے ہائے بات سونا رب نے کڈیاں سونیاں شاناں بیان کیتیاں. خالق کائنات دی ذات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. فرمایا ایمان والےو تو سان روزے رکھنے نے. اللہ کریم کنے روزے رکھنے نے. فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم تواڈے تو پہلے لوگاں دے اوتے بھی میں روزیاں نوں فرض کیتا سی. میں تواڈے تے ایمان والےو فرض کر دیتے نے تو سائنا روزیاں دی قدر کرنی ہے. اللہ کریم کیویں قدر کرا ہے. فرمایا ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. اللہ کریم نے فرمایا پھر اس رمضان کی برکت کی ہوئے گی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون. سبحان اللہ. ہن جناب ذرا میری گلاں نوں سنیا جے توجہ دے نال میں جیڑیاں آیات پڑھیاں نے انہاں دا ترجمہ پہلا سماعت کریا جے. میرا رب کریم قرآن پاک دے اندر فرما رہے نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. دیکھ جناب کیویں طرح منظر بنیا ہے ذرا توجہ فرمایا جے. اللہ دے پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا گھر چھڈیا ہے. سرکار اپنے گھر وچوں نکلے نے گارے سور دے اندر آ گئے نے. ستو بھی لے لے نے سرکار نے شہد بھی لے لیا ہے. سرکار جناب پانی بھی لے لیا ہے. لے کے گارے سور دے اندر آ گئے نے. آن پہ روزہ رکھیا ہے. صبح تو لے کے شام تک روزہ رکھیا ہے. پہلے نبیاں دے جوان آپ
अंदर हजरत जबरील ने छठी सिदरा ते आ गए गार दे अंदर आन के अर्ज कर देने इकरा सोनिया सलाम होने ना क्या इकरा पढ़ो सरकार को फरमा रहे ने अर्ज कर दे पहले जबरील इकरा पढ़ो सरकार खामोश ने दूसरी बारी अर्ज की थी इकरा पढ़ो सरकार फिर खामोश ने जो तीसरी बार आख्या सोनिया पढ़ लो अल्लाह ताला दी जात ने फरमाया जबरील ए जिवें तू पिया पढ़ा दिया में इवें मेरा यार नहीं पढ़ सकदा मेरे यार नु पढ़ के दस मेरा रब तुहाडा फरमा रहा है इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ल इंसान मिन अलक़ इकरा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम अल्लाह ताला दी जात ने फरमाया जबरील इसी तरह करके मेरे यार दी बारगाह दे अंदर अर्ज करो हजरत जबरील अर्ज करते ने सोनिया ए तुसी पढ़ो उस रब दे नाम तो जिस रब ने सारी कायनात नु पैदा फरमाया है जरा तवज्जो फरमाया कि अंदाजे बयान कितना सोना जबरील दा पढ़ाने वाला फरिश्तियां दा सरदार है पढ़न वाला नबियां दा सरदार है अब कई जनाब इंज भी मौलवी आखदे ने नाउजुबिल्लाह मैं ना एक दिन अच्छा मेनू गल याद आ गई एक चवल जिहा बंदा चलो की उसा कहना अपनी अपनी समझ दी गल है और मैं सुना पिया ते ओ की कहन पे नाउजुबिल्लाह अल्लाह अकबर बिर अल्लाह माफ फरमाए नबी हुंदा ही होवे जेड़ा पढ़िया है जेड़ा इल्म लैके आवे इल्म जानदा होवे इल्म पढ़िया होवे वो कह रहा सी कि जनाब सरकार नहीं सन जानते तो सहाबा इकराम लिखते होंगे सन ते फिर उच्ची पढ़ के सुनाते सन ते फिर उन्हां नूं पता लगदा सी एडे एडे विचार लोग है ने दुनिया च नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक जेड़े सारी कायनात दी सलाह करन आए ने उन्हां दे मुतल्लक एडे गलत सोचते एडे गलत अल्लाह ते जबरील ते आए ने वही लेके सिखान नहीं आए की लेके आए ने बोलिया ने की लेके आए ने वही लेके आए ने वो तेरा बनो वही लेके आए पैगाम लेके आए जे जबरील सिखाने वाले होंदे तो फिर रूहे मुकद्दियात जो आए ना ते अर्ज कीती सोनिया दसो की माना है फरमाया लैके कित्थों आया है ओदी बारगाह चों ओने दसया है नहीं फरमाया फिर मैं ते ओ जानिए तू कौन हुंदा पुछण वाला मेरा ते ओदा राज है हां जी ये शान है सरकार दी अल्लाहु अकबर कबीरा अल्लाह ताला दी जात ने फरमाया है जबरील इस तरह करके मेरे यार दी बारगाह चर्जियां पेश कर ए जो जबरील बोलदे ने अर्ज करदे ने सोनिया पढ़ो रब दे नाम तो जिन्ने पैदा कीता है इंसान असी एक लोथड़े दे खून दे लोथड़े विचों पैदा होए हां अल्लाह ताला दी जात ने इंसान दी जिंदगी नु बयान करके दस्या है जो जबरील ने पढ़ाया है सरकार ने पढ़ाया है फरमाया जबरील जी सोनिया कहोगे मेरे यार नु दस दे करात ऐसी आवेगी जो असी नमाज़ां देवांगे तवज्जो करया ने जनाब 40 साल दी उम्र विच ऐलान नबूवत हो गया है अल्लाह ताला दी जात ने फरमाया सोने ऐलान कर दे इन्हां काफिरां नूं दस मैं नबी बन के आया रसूल बन के आया वा अल्लाह दा महबूब ते हबीब बन के आया वा मैं जग दा तबीब बन के आया वा बीमारां दी शफा बन के आया वा अल्लाहु अकबर कबीरा कैसे मंजर होणगे जदों अल्लाह ताला दी जात अपने यार दे नाल गल्लां करदे होणगे जरा तसव्वुर करिया जे मंजर कैसा बनया अल्लाह फरमा रहे ने ऐ सोना महबूब ऐलान करना है किवें ऐलान करना है सारे लोकां नूं मुखातब कीता है कि लोग भी ओ जेड़े ईमान वाले ने आख्या ईमान वाले दरूद भी तुसां पढ़ना है ईमान वाले रोजे भी तुसां रखने ने हुण जरा तर्जमा सवाल फरमाया ने अल्लाह ताला दी जात फरमा रहे ने ऐ ईमान वाले मैं तुहाडे ते रोज़ियां नूं फर्ज कीता है अल्लाह करीम कितने रोजे ने फरमाया अय्याम मादूदात फमन काना मिनकुम मरीदन एक गिनती दे चंद दिन ने अल्लाह कितने फरमाया 29 भी हो सकदे ने 30 भी हो सकदे ने इन्हां दी मियाद मुकर्रर नहीं फरमाई क्योंकि चंद 29 दा ते चंद 30 दा भी आ सकदा है अल्लाह फरमाया फमन काना मिनकुम मरीदन वेख मुसलमान किनियां सहूलतां रब दे रहे ने फरमाया जेड़ा बंदा मरीज होवे ओदे वास्ते थोड़ी जी मैं रहत रखी हुई है ए रहत किस तरह दी है फरमाया बंदा मरीज होवे बीमार होवे ओ रोज़ियां दी कज़ा कर सकदा है बाद विच भी रोजे रख सकदा है फरमाया अगर बंदे ने सफर करना है बंदा बाद विच भी रोजे रख सकदा है जेड़ा रोजे दी सफर ए अज अगर सफर करना है तो रोजे
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ੇ ਗੁਜ਼ਰਨਗੇ ਫਿਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾ ਅਮਰੇ ਮਜਬੂਰੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਚੰਦ ਦਿਨ ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਦਿਆ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਦਿਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਾਣਾ ਰੋਜ਼ੋਂ ਨੂੰ ਖਵਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਇਫਤਾਰੀ ਵੀ ਕਰਾਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਸਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ। ਫਮਨ ਤਤਵਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ जनाब हुआ खैरुल्लाह ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਾਨ ਤਸੂਮੂ ਖੈरुल्लाह ਤੁਮ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰਖਾਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਾ ਖਿਲਾਂਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ਿਲ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਰ रमज़ान الذي उنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان। फरमाया रमज़ान के अंदर कुरान नाज़िल होया है, रमज़ान के अंदर कुरान नाज़िल होया। आखिरी रातां दे अंदर तवज्जो फरमाया जे केड़ा रमज़ान है किस रोज़ियां दी गल्लां हो रहीआं ने। मेरे लजपाल नबी दी हदीस पाक दा मफहूम समात करया जे अल्लाह दे पाक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी है। केड़ी मस्जिद है जी? बोलिया ने केड़ी मस्जिद है? मस्जिद अल्लाह करे दे सारी मस्जिद नबवी में जुड़ जाएगी। सुभान अल्लाह। मस्जिद नबवी है जनाब मिंबर रसूल सरकार आए ने आन के अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला कदम सीढ़ी पे रखा है। फरमाया या आमीन। दूसरा कदम सीढ़ी पे रखा फरमाया या आमीन। तीसरा कदम सीढ़ी पे रखा फरमाया या आमीन। सहाबा कराम में कदे पहले मंजर बड़ा अजीब है जनाब जो सरकार ने खुतबा इरशाद फरमाया है। सरकार वाले तशरीफ फरमाने को सहाबी रसूल खड़े हो गए ऐ हाथ बन के अर्ज कर देने सोनिया मदीने वाले ए बदुआ दे देने वाले वल्ले दिया जुल्फा वाले माज़ाब दे नैना वाले यासीन दे सिरिया वाले सोनिया महबूबा शान दे लाले आज बड़ा मंजर अजीब वेखण विच आया है। सोनिया अगे जिदों भी मिंबर ते चढ़दे हो कदी भी आमीन नहीं आख्या। आज जिदों तुसी मिंबर ते जलवा फरोज होए हो ते आमीन दे लफ्ज़ अदा फरमाए ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा सुनो मैं जिदों मिंबर ते जलवा फरोज होन लगा सा ए अल्लाह दी तरफों जिब्रील आए सन आन के मैनू कुछ पैगाम सुना रहे सन। सुभान अल्लाह। जिब्रील की करदे पे सन? पैगाम सुना रहे सन। फरमाया ओ पैगाम मैनू सोने लगे ते चंगे लगे मैं उन्हां पैगामां ते आख्या आमीन आमीन आमीन। दुआ करने वाला नूरियां दा सरदार है, आमीन कहने वाला सारे नबियां दा सरदार है। कैसा मंजर होगा जरा तसव्वुर करिया जे मस्जिद नबवी है। सहाबा कराम तशरीफ इत्थे ते जनाब मौलवी रौला पापा रह जाए जोर लाला रह जाए ते आखिर ते जाके बंदे आंदे ने लेकिन सहाबा कराम कुर्बान जावा पहले मस्जिद विच बैठे होंदे सन। क्यों? उन्हां नूं पता हुंदा सी कोई इल्म दी गल जावांगे ते मिलेगी ना। है सहाबा कराम हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ते मस्जिद चों बाहर नहीं सक जांदे होंदे कि किते सरकार दा कोई फरमान रह ना जावे। अल्लाहु अकबर कबीरा जनाब हुण मंजर कैसा बनया है जरा तसव्वुर करिया जे जो सहाबा कराम ने अर्ज की है। सरकार फरमाया जो मैं पहली सीढ़ी ते कदम रखया है जिब्रील अर्ज कर देने सोनिया मदीने वाले अल्लाह ताला दी जात फरमा रहे ने जेड़ा बंदा अपनी जिंदगी दे अंदर जेड़ा बंदा अपनी जिंदगी दे अंदर जेड़ा बंदा अपनी जिंदगी दे अंदर अपने मां-बाप नु बुढ़ापे दे अंदर पा लवे ओदा मां-प्यो बुढ़ा हो जावे अपने मां-बाप दी खिदमत करके जन्नत हासिल ना कर लवे अर्ज कर देने जिब्रील सोनिया तबाह बर्बाद हो जावे अल्लाह तबाह बर्बाद हो जावे हलाक हो जावे। मैनू ये दवा जिब्रील दी बड़ी सोहनी लगी है, मैनू जिब्रील दी दवा बड़ी चंगी लगी है। इस वजह तो सहाबा मैं क्या आमीन जो दूसरी सीढ़ी पे कदम रखया है जिब्रील अर्ज कर देने सोनिया मदीने वाले जेड़ा बंदा तुहाडा नाम सुन के तुहाडी जात ते दुरूद नहीं पढ़दा ओ बंदा हलाक हो जावे। सरकार फरमाया मैनू गल चंगी लगी है मैं क्या जी आमीन। फरमाया जो तीसरी सीढ़ी पे कदम रखया है जिब्रील अर्ज कर देने सोनिया मदीने वाले मैं ये दुआ करना जेड़ा बंदा अपनी जिंदगी दे अंदर रमजान पा लवे रमजान दे रोजे ओदी जिंदगी दे अंदर आ जान रमजान दे रोजे रख के अपने गुनाहां दी माफी ना ले लवे रब कोलों
जावे वो भी बंदा तबाह बर्बाद ते हलाक हो जावे मैनू गल चंगी लगी मैं आख्या या आमीन हुण जरा तवज्जो फरमाया जे दुआ करन वाला जबरील है आमीन कहण वाले महबूब करीम ने आमीन कहण वाला भी आला है दुआ करन वाला भी आला है आमीन कहण वाला भी सब तो आला दुआ करन वाला भी सब तो आला ये दुआ करन वाला नूरियां दा सरदार है आमीन कहण वाला नबियां दा सरदार है हुण जरा तसव्वुर करिया जे ये दुआ रद्द कदी नहीं हो सकदी पता चलिया जेड़ा बंदा वालिदैन दी नाफरमानी करदा है ओनू सजा दुनिया विच भी मिलदी है ओनू सजा आखिरत विच भी मिलनी है जेड़ा यार ते दरूद नहीं पढ़दा छितर दुनिया विच भी पै जाने ने छितर क़यामत वाले दिन भी पै जाने ने सरकार दा नाम सुन के जेड़ा दरूद नहीं पढ़दा बड़े बेईमान ते बदबख्त इंसान हो जा ओ बंदा जेड़ा नबियां दे सुल्तान दा नाम सुन के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद नहीं पढ़दा हजरत कैसा मंजर है सरकार फरमाया जेड़ा रमजान दे रोजे नु जिंदगी विच पा लवे और रमजान दे रोजे रख के जन्नत हासिल ना कर लवे जिस हुक्म में तेरा खुतबा पढ़ा था जेड़ा सरकार पढ़िया हजरत तवज्जो करया जे हजरत सैयदना सुलेमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करदे ने आप फरमाते ने एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबान दे आखिरी दिनां दे अंदर मस्जिद नबवी दे अंदर तशरीफ लेके आए ने सरकार आन के खुतबा इरशाद फरमाना शुरू कीता है फरमाया लोगो सुनो ए जेड़ा महीना गुजरदा पिया है ए शबान दा महीना पिया गुजरदा है एक रवायत दे मुताबिक इस तरह भी लफाज मिलदे ने कि 28 शबान सी कितनी शबान दी 28 शबान सी ते सरकार आन के खुतबा देता है वाह जी वाह क्या बात है खुतबा देने वाले नबियां दे सुल्तान ने खुतबा देने वाले जनाब अल्लाह दे महबूब ने खुतबा देने वाले अल्लाह दे हबीब ने सुनने वाले सहाबा इकराम ने दिन और ने जेड़े दिन असी पे पढ़ने आ दिन ए ने जेड़े दिन असी पे पढ़ने आ दिन ओ भी होई सन जदों सरकार फरमा रहे सन ते जेड़े जुमले मेरे लजपाल नबी ने फरमाए आख्या सहाबा सुनो ए जेड़ा महीना आ रहा है ए अल्लाह दी तरफों मेहमान महीना आ रहा है ये तुम्हारी मेहमान नवाजी वास्ते आ रहा है कैसा महीना है जनाब जरा तसव्वुर करे वाले असा हज करना साडे घर विच मेहमान आउंदा है साडे घर विच मेहमान जे बुलाइए तो फिर आउंदा है जरा तसव्वुर करे वाले कैसा मेहमान है बिन बुलाया ही आ जाता है ते साडी बख्शिश वास्ते आ जाता है रमजान बिन बुलाया आ जाता है ते साडी बख्शिश वास्ते आ जाता है हजरात वेख्या दे अगर बंदे साहब इस्ताद होवे ते हज फर्ज होवे हर साल जाके काबे दे तवाफ करने हज करके आने जनाब तौफीक होवे ते उमरा भी करके आने कदी किसी ने ये कहा वे कि काबे नु जनाब हर साल मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਵੋ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਸਕਦਾ लेकिन रमजान एक ऐसा महीना है भावे कहिए भावे ना कहिए आप ही आ जाता है सुभान अल्लाह हां जी लेकिन एक गल है कि जेडे पिछले साल सन कुछ वो ऐस साल है ने ते कुछ ते होरे असा भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ दाखिल होना है कि नहीं जे दाखिल होइए ते दुआ करो फिर अल्लाह दी कदर दी तौफीक दे दे सुभान अल्लाह दुनिया दे काम ते होंदे ही रहने ते जे ज़ौक होवे ते एक शेर में पढ़ाऊं सुभान अल्लाह हजूर मियां साहब फरमाते ने सुके रुख ओ हरे नहीं होंदे सुके रुख ओ हरे नहीं होंदे इते हरियावी सुख जाना सरकार फरमाया रमजान कैसा महीना आएगा फरमाया दिन नो बंदा रोजा रखेगा सहरी तो लैके जो अफ्तारी दे टाइम तक बंदे ने
آتا ہے کہ جدوں کوئی بندہ گالی گلوچ کرے نا کسی دے نال تے بندہ روزے وچ ہوے تے پھر اس بندے نوں کہہ دینا چاہیے کہ جناب ذرا معذرت دے نال میں روزے چاں تے مینوں پریشان نہ کرو، یعنی کہ اگلا بےہودہ گفتگو شروع کر دے تانوں گالاں کڈدا ہے یا تانوں مندا بولدا ہے تے پھر تسی اونوں دس سکدے ہو جناب میرا روزہ خراب نہیں کرنا، حالانکہ روزہ ٹوٹدا نہیں لیکن یہ پھر روزے کے ثواب نو ضائع بندہ کر دینا ہے ہاں جی۔ اس وجہ کر کے یعنی کہ فضیلت روزے کی اور پھر یہ انعام کی ہے۔ سرکار فرمایا جدو بندہ روزہ رکھدا ہے اللہ کریم وہ تے کتنا راضی ہوندے نے، فرمایا اگر ایک کان پیدا ہوئے پیدا ہو کے ہزاراں سال اڑدا رہے اڑدیاں او دی جان مک جاوے، فرمایا دنیا مک سکدی ہے لیکن روزے دار نو ثواب اینا ہوندا ہے یہ صرف فرشاں والا پروردگار جاندا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا بندیا نماز پڑھے گا ثواب ملے گا، اللہ کریم فرمایا زکات دے گا ثواب دیاں گا، حج کرے گا ثواب دیاں گا، عمرہ کرے گا ثواب دیاں گا، لیکن فرمایا روزہ میری ہے، روزہ میری وجہ کر کے اس روزے کی جزا بھی میں رب خود ہی ہاں، روزے دا بدلہ کی یہ ثواب نہیں ہے، اللہ فرمایا روزے دا بدلہ میں خود خدا ہاں، یہ دا بدلہ کی ہوئے گا، فرمایا جیڑا بندہ روزہ رکھدا ہے انہوں دو خوشیاں ملدیاں نے، ایک خوشی بندے نوں ادوں ملدی ہے جدوں جناب افطاری دا وقت ہوندا ہے، افطاری دے ٹائم تے بندہ جناب اگے چیزاں رکھ کے بیٹھا ہوے گا، کتے پانی ہوے گا کتے فروٹ ہوے گا، چیزاں ساریاں حلال نے بندہ کھا سکدا ہے، لیکن بندہ صبر کردا پیا ہے، کیڑا بندہ جیڑا مومن ایمان والا ہے، کیڑا بندہ صبر کردا ہے جیڑا مومن بولیا جیڑا مومن ایمان والا ہے، جیڑا مومن ایمان والا ہے وہ صبر پیا کردا ہے، جڑے بے روز ہونی انہاں دا کی حال ہونا ہے وہ بھی سنو، جناب جدوں رمضان آوے گا کسے نے گھر دے اندر افطاری ہوے تے پہلا یہ پوچھن گے دسو جناب بنیا کی ہے اینی گل کرے تے جنہاں دا نہیں ہوے گا وہ پہلا پوچھن گے جناب اج افطاری پھر کی چلے گا، تے جڑے مومن ایمان والے انہوں پوچھدے نہیں انہاں نوں پتہ جو بھی ہونا میرے رب نے سونے دینا ہے۔ مینوں ایک نا اور واقعہ یاد آ گیا تے روزے تو جے پیار نہ بولو تسی تے بنی اسرائیل دے تین بندے جڑا سفر شروع کیتا، ایک یہودی ایک عیسائی تے ایک مسلمان، ماہ رمضان دا دن روزے چلدے پے سن، ماہ رمضان دے روزے گزرتے پے نے، اے تیناں بندیاں نے سفر شروع کیتا، کردیاں ایک بستی دے اندروں لگے گزرن، شام دا ویلا ہو گیا، کچھ بندیاں نے ویکھیا جناب مسافر نے، انہوں نے ایک تھال حلوے دا بنایا، بنا کے لیا کے انہوں نے دیتا، کیا جناب ہے لو تھال حلوے دا، روزے سن ہوئے کسی نے کچھ دیتا ہے کہ نہیں، آکھیا جناب ہے تسی نوش فرما لو، وہ تھال واوا سی، وہ تیناں بندیاں نے صلاح کی تھی، آکھیا جناب انج کرنے رات نو اے حلوہ رکھ دینے صبح جدوں دن چڑھے گا تینے بندے اپنی اپنی خواب دساں گے، جدی خواب وڈی ہوے گی حلوے دا تھال وہ کھا لے گا، ہن ذرا منظر ویکھیو کیسا بنیا، جناب رات نو سوں گے صبح دن چڑھیا تے اٹھ پے، ہن یہودی آندا ہے جناب اوئے میں تے راتی خواب ویکھی ہے، خواب کی اونے کیا جناب راتی میں ویکھیا ہے جناب میں دیر شام دی سیر پیا کرنا وا کتے جناب فلاں ملک دے اندر کدی فلاں ملک دے اندر چلا گیا وا میں بڑیاں راتی سیراں کیتیاں نے، ادھروں عیسائی آندا چھڈ چلیا تیری خواب تے بڑی چھوٹی جئی ہے، تو تے زمیناں تے جناب ملک پھر کے آیا ہے، راتی میری خواب وچ اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام آئے، ساڈے نبی آئے، مینوں آندے نے اٹھ جوان اٹھ آ تے آسماناں دی سیر کرا کے لے کے آواں، اے میں اپنے نبی دے نال آسمان تے گیا، کوہ دور تے گیا، جنت دا میں نظارہ کیتا، میں جناب بڑیاں بڑیاں دور جگہ دے نظارے کر کے آیا ہاں، میری خواب تیرے نال وڈی ہے، مسلمان نو آندے نے مسلمان دس تیری خواب کی ہے، آندا جناب تسی کیتے زمین دی سیر کیتی، تو آسمان دی سیر کیتی، میں قربان جاواں اپنے سونے نبی دی ذات تو، آکھیا جدوں صبح دا وقت ہویا ہے سحری دا ٹائم ہویا ہے، اللہ تعالی دے پاک محبوب ساڈے نبی سبحان اللہ سارے جگ دے طبیب نبیاں دے سلطان کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، او بندہ مسلمان آندا میری خواب دے اندر بھی ساڈے نبی آئے، آکھیا اٹھ وے جوانا سحری دا ٹائم ہویا ہے، سبحان اللہ آکھیا اٹھ وے جوان سحری دا ٹائم ہویا ہے، تے پھر ہویا کی کہ حلوہ کھا لیا، حلوہ کھا لیا، انہیں کہا یار چنگا تو شریف آدمی ہے کہ نہیں کھا گیا، انہیں کہا یار کی کرتا میں میرا دل تے ایسی میں تانوں کھواواں
لیکن تسی دور پڑھی سو اللہ یعنی کہ جدو سحری دا وقت ہوے جے اگر بندے دی نیت ہوے تے اللہ کریم دی مدد فرما دیندے اس گل دا مقصد بنی اسرائیل دا واقعہ حقیقت ہے این معاملہ بنیا ہے بزرگاں نے لکھیا ہے اللہ اکبر کبیرہ سرکار نے فرمایا ماہ رمضان ایک ایسا سیام ہے جدو بندہ رات کو عبادت کرتا ہے. ایک رات عبادت کی ہوتی ہے جی نماز تراویح ادا کرتا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ دی ذات رحمتہ فرما دے جدو رمضان دا چند نظر آ جانا ہے اللہ جہنم دے بوئے بند کرا دے شیطان نو جناب جکڑ دیتا جانا ہے. پھر بندے دے اندر دا نفس ہی جڑا نہیں مارتا وگرنہ شیطان دا دے وچ کوئی عمل دخل نہیں. اگے پیچھے شیطان ضرور عمل دخل کرے گا لیکن ماہ رمضان وچ نہیں. اللہ اکبر کبیرہ جناب حضرات توجہ کرے اج سرکار فرمایا پڑھے اس دے اندر اللہ نے مقامات رکھے ہوئے نے. فرمایا اے روزے دیاں دو چیزاں دو خوشخبریاں ہیں. ایک خوشخبری افطاری دے ٹائم تے ہر چیز حلال ہے اگے پئی ہوئی ہے لیکن کھاندا نہیں کس وجہ تو میرے رب دا حکم ہے میرے رب دا حکم ہے. تے کئی بندے تے بھی ہوندا ہے جناب جدوں افطاری دا ٹائم ہوے تے ایک منٹ تے ہویا نہیں کہ لے بھئی اج جیسا روزہ رکھ رہا تے انہاں نوں ٹائم دے نہیں پتہ لگڑیا سارے کہہ چھڑیاں نے ہلے تک ساڈی کسی تے روزہ نہیں کھلا. او بھلیا جدوں ٹائم ہوے گا کھل ہی جاوے گا. اے مومن نہیں ہے جی کہے گا مومن کی آکھے گا مومن آکھے گا چل کوئی گل نہیں جتھے سارا دن گزر گیا ہے جدوں ٹائم ہوے گا جدوں میرے رب دے گھر وچ آواز آوے گی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح جدوں آواز آوے گی اللہ اکبر پتہ چل جائے گا رب دی طرفوں اجازت آ گئی ہے میں روزہ افطار کرنا ہے. فرمایا اے روزہ افطار کرنا ہے لیکن او روزہ افطار کرن تو پہلا جڑی بندے دے منہ دے اندروں جناب سمیل آندی ہے بندے دے منہ دے اندروں جڑی سمیل آندی ہے روزہ افطار کرن تو پہلا تو ہی توجہ فرمایا جے اس سمیل دی کی عزت دے کی شان ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او لوگوں سنو اللہ تعالیٰ دی ذات فرما رہے نے اے روزے دار دے منہ وچوں جڑی سمیل آندی ہے مینوں جنت دی ہوئی کستوری تے خوشبو نالوں زیادہ سمیل اچھی لگدی ہے. اتنی پیاری خوشبو ہے جناب جیڑی روزے دار دے منہ وچوں آوے اور روزے دار دے منہ دی خوشبو نوں رب نہ پسند کرے تے جدی وجہ کر کے روزے ملے نے اللہ انہوں کنا کو پسند کرتے ہون گے. ہائے ہائے اللہ اکبر کبیرہ حضرات ذرا تصور فرمایا ہے. ایک اور منظر جناب کے سامنے رکھا میں حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اللہ دے بہت بڑے ولی نے. کون مالک بن دینار جے ذوق ہوے تے ایک دو جملہ جناب دی شان میں سنا دوں. اللہ دے بہت بڑے ولی حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب دے اندر انہاں دی شان و بیان فرمایا اور بھی کتاباں دے اندر ہے وے اور جڑی میرے کول موجود ہے میں جناب وہ دے وچوں تانوں کچھ گلاں سنا دینا. حضرت مالک بن دینار کون ہستی نے اللہ دے بہت بڑے ولی نے. آپ فرماندے نے میں ایک دفعہ کعبے دے اندر گیا وا حج کرن واسطے. کدے واسطے؟ حج کرن واسطے. لیکن اے واقعہ دو طرح ملدا ہے. حج کرن واسطے گیا وا کون مالک بن دینار نے حضرت مالک بن دینار جناب دی ہستی کیسی ہے ایک دن کرو نکلے نے لیکن جیب وچ پیسے کوئی نہیں سمندر تے چلے گئے دریا تے جا کے کشتی وچ سوار ہو گئے. اے جدوں کشتی والا بندہ آیا ہے آن کے سارے کولوں کرایہ وصول پیا کردا ہے. حضرت مالک بن دینار نو آندا بابا جی لیاؤ کرایہ دیو. آکھیا پتر میرے کول پیسے کوئی نہیں میرے کول پیسے کوئی نہیں. اے جناب بڑیاں گلاں سنائیاں. آکھیا بابا تینوں پتہ کوئی نہیں ایویں کشتی وچ منہ چوک کے بیٹھ گیا نے جاندا نہیں کون نے. آکھیا ایویں بابا بیٹھ گیا ہے تینوں حیا نہیں آندی ہے جدوں تیرے کول پیسے کوئی نہیں پھر تو بیٹھا کیوں ہے. حتیٰ کہ وہ بندے نے جڑا حضرت مالک بن دینار نو مارنا شروع کر دیتا. ویکھو اللہ دے ولیاں دے مزاج بھی کیسے ہوندے سن. اللہ اکبر اے اللہ دے ولی سن. لوگ جناب انہاں ظلم و ستم نہیں کرتے رہے تو پھر بھی انہاں واسطے دعا ہی نکلتی رہی ہے. انہیں مارنا شروع کر دیتا حتیٰ کہ حضرت مالک بن دینار بے ہوش ہو گئے نے. جدوں جناب تھوڑا جا کنارے دے قریب پہنچے نے کچھ بندیاں نے آکھیا جناب ویکھو تے صحیح بابے ہوری ہے نے کئی اللہ نو پیارے ہو گئے نے. او تو جناب پانی دے نال چٹا ماریا تے بابے ہوراں نو ہوش آئی. اے بندہ پھر شروع آکھیا بابا لیا کرایا. آکھیا او بچیا میرے کول کرایا کوئی نہیں تینوں دسیا ہے میں آندا جاندا رہنا وا چل پھر تینوں میں جناب پیسے دے دینار کیوں آندے سن. انہاں نو نام حضرت مالک سی. انہاں نے آکھیا جناب پھر تینوں دے دیاں گا. چل کوئی گل نہیں یار پھر لے لویں. لیکن بندہ بھجیا
जिद हो गया। ये जो अगे बढ़िया है, अगे बढ़ के जनाब लगा मारन, बाबे होरी उठे ते इन्हां ने उठ के कश्ती दे किनारे वाल अपना सफर शुरू किया। एक बंदा की आंदा बाबा शदाई ते नहीं हो गया, और डुब के मरना ही पानी बढ़ाई। अल्लाह अकबर कबीरा। ते बाबे होरी आंदे ने बाजार है, फिर जो तेनों पैसे नहीं देने ते कोई गल नहीं, अज फिर वे गल्लां ते वलियां दा रूप अज पानी ते भी चल के तेनों दिखा देने आ, अज पानी ते तुर पैने आ। फिर अल्लाह अकबर कबीरा। जो इन्नी देर के अंदर गांव आए ने ते समंदर दियां मछलियां एक कश्ती दे आले दुआले ते हर मछली दे मुंह दे अंदर दिरहम है। आके 10 कितने लै रहे? ये हजरत मालिक बिन दिनार सा। हर मछली दे मुंह विच जनाब पैसे ते अज लैके खड़े हो गए। फरमाया 10 कितने लै? उन्हें कहा कि बाबा आम नहीं है, पता ते फिर हाथ बांध के करदा जनाब दसो ते सही तुसी है कौन ते मैनू माफी दे दियो, मैं नहीं सा जानदा। यानी कि अल्लाह दे वलियां दी शान हुंदी सी। हजरत मालिक बिन दिनार, क्या बात है जनाब दी। आप फरमाते ने मैं जो जनाब हज करन वास्ते मैं काबे दे अंदर गया, काबे दे अंदर हज करन वास्ते गया। आप फरमाते ने हजरत मालिक बिन दिनार में काबे दा तवाफ कर रहा हूं, तवाफ कर दिया आवाज ला रहा अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, आवाज ला रहा हूं लेकिन आवाज आ रही है ला लब्बैक, जा साडे घर दे अंदरों निकल जा, तेरे हज्जां दी जरूरत कोई नहीं, सानू तेरी इबादत दी जरूरत कोई नहीं। हजरत मालिक बिन दिनार फरमाउंदे ने मैं बड़ा हैरान होया वा, मैं क्या बड़े साल गुजर गए ने, मैं रब दे घर दे अंदर आना वा लेकिन कदी ऐसा मामला नहीं बनया किसी नु आवाज आई होए जनाब तेरा हज कबूल नहीं होया, तेरी दवा कबूल नहीं हुई, जा चला जा ला शरीक लक लब्बैक, जा तेरा कोई जनाब आज ने जा दवाए हो जा मेरी बारगाह विचों निकल जा। हजरत मालिक बिन दिनार आंदे ने मैं तवाफ करदियां काबे दा वेख्या एक नुक्कर दे अंदर एक नौजवान बंदा एक लगा है ते बड़ा चीखो पुकार पिया करदा है, रो रहा है ज़ारो कतार। ओ मैं क्या जनिया क्यों प्या रोना है? अर्ज कर दे जनाब अल्लाह दे वली जी मैं इस वजह तो रो रहा हूं, मेरी गलती बड़ी वड्डी है, बड़े साल गुजर गए ने, मैं रब दे घर दे अंदर आना वा, आन के हज भी करना वा, हर साल मैं आन के हाज़रियां देना वा, बड़ा सदका खैरात करना वा, बड़ा सदका खैरात करना वा, लेकिन गल कोई नहीं बनदी। गल क्यों नहीं बनदी? ऐ मैं बहुत बड़ा गुनाह कर चुकिया वा। हजरत मालिक बिन दिनार आंदे ने दसते सही जनाब कितना बड़ा गुनाह कर लिया है। ऐ हजूर माह रमजान दे रोजे पे गुजरदे सन, मैं घर दे अंदर आया शराब पीती हुई सी, नशे दे अंदर सा, आन के अपनी वालदा नु आख्या मां मैनू खाना बना के दियो। मेरी वालदा ने आख्या वे पुत्र वेख एक ते तू अगे रोजा नहीं रखया, उतो रोजे दी बेहुरमती पिया करना है, नाले तू शराब पी के आया है। जो जनाब मैनू गुस्सा आ गया, मैं अपनी मां नु जेड़ा तमाचा मारिया, अपनी मां नु तमाचा मारिया है, मेरी मां दे अख दा डेला बाहर आ गया। अल्लाह अकबर कबीरा। हजूर जो अख दा डेला बाहर आया है, मेरी मां ने धक्का मार के घरों बाहर कढ दिता, आख्या वे जा दफा हो जा, मैनू तेरी जरूरत कोई नहीं। उस दिन तो लैके अज दे दिन तक मैं जनाब आन के इथे हज भी करना वा, उमरा भी करना वा, सदका खैरात भी करना वा, लेकिन गल बनदी पता चलिया जेड़ा मां नु दुखा के जावे उस बंदे दी गल कदी भी बन सकदी। हजरत मालिक बिन दिनार आंदे ने मैं वेख्या ओदा हाथ कटिया होया है, ओदा हाथ कटिया होया ते एक और वाकया इन्हां दे मिलदा है जे ज़ौक होवे ते इसे ही गल दे उत्ते हजरत मालिक बिन दिनार आंदे ने मैं रात नु सुता वां काबे दी सरजमीन ते, आप फरमाउंदे ने मैं रात नु लेटिया होया वां, उस बंदे दा नाम मोहम्मद बिन हारून बल्खी बल्ख दे अंदर रहन वाला सी। मोहम्मद बिन हारून बल्कि उस बंदे का नाम सी। आप फरमाउंदे ने मैं रात नु लेटिया ते उस साल हज करन वास्ते लाखां दी तादाद विच दुनिया आई है। मैं ख्याल अल्लाह करीम अज दे इस दफा बड़ी दुनिया आई हुई है, लगदा सारे दा हज कबूल हो गया है। हजरत मालिक बिन दिनार आंदे ने मैनू ख्वाब आई है, ख्वाब दे अंदर किवें ना आवाज फिर गैप जो आवाज आंदी है, ए मालिक बिन दिनार सारे दा हज कबूल हो गया है, लेकिन एक बंदा ऐसा है जिदा हज कबूल नहीं होया, मोहम्मद बिन हारून बल्कि दा हज कबूल नहीं होया। अल्लाह अकबर कबीरा आंदे ने मैं उठया, जो उठ के मैं अगले दिन जिथे कैमे लगे सन, जिथे टोलियां लगियां सन, मैं बल्ख शहर दे रहने वाले बंदियां दे कोल गया वा, मैं पूछा जनाब तुहाडे विचों मोहम्मद बिन हारून बल्खी कौन है? लोगों ने दस्या जनाब वो पहाड़ दी ओर दे पीछे ओदा खैमा है, बड़ा तहज्जुद गुजार बंदा है, नमाजी ते परहेजगार बंदा है, बड़ा सदका खैरात करने
अल्लाह अकबर कबीरा जनाब तवज्जो करे आज मंजर कैसा बनया हजरत मालिक बिन दिनार आखदे ने मैं गया जाके मैं सलाम अर्ज कीता मैं कहा जनाब सलाम होवे ने ए अगो की आंदा है ए मालिक बिन दिनार वालेकुम सलाम और मैं क्या तेनू किवें मेरे नाम दा पता चल गया है उस बंदे दी अखां विच हंझू आ गए आख्या जनाब 24 साल गुजर गए ने मैं हज करना 24 साल गुजर गए ने हज करना लेकिन मेरा हज कबूल नहीं होया मैनू पता है तुसी मैनू एहो ही कहना है हजरत मालिक बिन दिनार ने मैं बड़ा हैरान होया कि यार ये बंदा सारी गल्लां पहली जानदा है आख्या जनाब तेनू किवें पता चलिया है ऐ मैं बहुत बड़ा गुनाह कीता होया है मालिक बिन दिनार ने कितना बड़ा गुनाह कीता है ऐ जनाब जे दस दिता ते तुसी भी मेरे कोल नफरत करोगे ते हजरत मालिक बिन दिनार ने देखा कि ओदा हाथ भी एक कटिया है ते ਜਦੋਂ मैं वेख्या हाथ भी कटिया होया मैं कहता दस ते सही ऐ जनाब असर दा टाइम है मेरी मां रोटियां बना रही है माह रमजान दा महीना पिया गुजरदा है मैं शराब दे नशे विच कर आया हां आन के आख्या अम्मा जान मेनू खाना दे दियो मेरी मां आंदी है पुत्र माह रमजान दा महीना पिया चलदा है और कुछ नहीं ते हया कर ले थोड़ा जिहा ते वक्त रह गया है लेकिन हुजूर मैं गुस्से दे अंदर आ गया मैं शराब पीती सी नशे दे अंदर सा मैं अपनी मां नु तमाचा मारया है मेरी मां तनूर दे अंदर डिग पई है इस वजह करके मेरी मां फौत हो गई लोगों ने मेनू फड़ के अंदर डाक दिता है अगले दिन जिदों मेनू होश आया है जिदों होश आया है लोगों ने होश करवा मेनू होश आया मैं अग खोली ते वेख्या बेगम मेरे कपड़े तैयार पे कर दिए जिदों जान लगी ते मैं क्या किथे जा रही है मेरी बेगम आंदी है मैं उस इंसान नाल कतल नहीं रह सकती जेड़ा अपनी मां दा कातल होवे अल्लाह काश कदी आज भी इंज हो जावे आख्या मैं उस इंसान दे नाल कदी नहीं रह सकती जेड़ा अपनी मां दा कातल होवे ऐ मैं पूछा मेरी मां किवें मरी है ऐ जनाब तू नशे दे अंदर से अपनी मां नु टिक्का मारया ते तेरी मां उस वक्त तंदूर विच डिग पई सड़ के मर गई है ऐ तुसा मेरी मां नु मैनू दस्या क्यों नहीं मेरी मां नु किते ऐ तेरी मां नु दफना दिता गया है तेरी मां दी वसीयत सी मेरे पुत्र नु मेरा चेहरा ना वेखण दिया जे अल्लाहू अकबर कबीरा ए जनाब मोहम्मद बिन हारून बल्कि आंदे ने मैं अपना हाथ काट दिता हजरत मालिक बिन दिनार नु गुस्सा आया अपने मुंह ते तमाचा मारया आख्या दफा हो जा जेड़ा एडा गुस्ताख मां दा होवे मैं भी ओनु पसंद नहीं करांगा अल्लाहू अकबर कबीरा ओ मुसलमान पता चलिया जेड़ा बंदा माल दे अंदर ना फरमान होवे ए बल्कि दुनिया दी ते गल ही कोई नहीं ओनु ते अर्शा वाला रब भी पसंद नहीं जे करदा ओनु ते अर्शा वाला परवरदिगार भी पसंद नहीं करदा हुन पहली गल मुकम्मल करा फिर के जनाब ए हजरत मालिक बिन दिनार आंदे ने अम्मा है वे जेड़ी पहला वाकया सी आख्या जी है वे जनाब ने नाल लिया ते जाके कुंडा खटखटाया है कुंडा खटखटाया है जिदों कुंडा खड़काया है ते आख्या जनाब कौन है अर्ज की थी मैं मालिक बिन दिनार अल्लाह दा वली आया हां जिदों बुआ खोलिया ते वेख्या जनाब पुत्र भी नाल आख्या मालिक बिन दिनार मैनू कितनी बारी कहा मेरे दरवाजे ते ना आया कर जा दफा हो जा मैनू तेरी जरूरत कोई नहीं ऐसे नलायक पुत्र दी मैनू जरूरत कोई नहीं हजरत मालिक बिन दिनार आंदे ने अम्मा जी जरा मेरी गल ते सुन लिया जे ए वेखो जिस हाथ दे नाल तुहाडे मुंह ते तमाचा मारिया सी तुहाडे पुत्र ने वो हाथ भी वड दिता होया वे लेकिन मां जी तुसी इहनू माफ कर दियो जिदों मां ने हाथ वेख्या पुत्र दा ते दिल विच रहम आ गया मां ने आख्या जे मैं माफ करांगी ते फिर की होवेगा आख्या मां जी इधर तुसी माफ करोगे उधर अर्शा वाला परवरदिगार माफ फरमाएगा हदीस मेरी याद रखिया जे जिस बंदे दी मां ते बाप दुनिया ते रह के नाराजगी दी वजह करके टुर गए दुनिया तो जाओ एक कुलिया जे जे जिंदगी च अमल कर गए ते हो सकदा अल्लाह बेड़ा पाक फरमा छड़े याद रखिया जे जनाब जो बंदा वालदा दुनिया तो तुर जाए मां अगर नाराज भी होवे हर रोज या हर जुमे वाले दिन मां दी कब्र ते जाके माफी मंगे करे अल्लाह ताला दी जात ओदी बख्शिश फरमा देंगे अल्लाह ताला दी जात उस बंदे दी बख्शिश फरमा देंगे जेड़ा बंदा अपनी मां दी कब्र ते जाके दुआ करे ते नाल माफी मंगे करे जे दुनिया च नहीं मौका मिल सकिया अल्लाहू अकबर कबीरा हजरत मालिक बिन दिनार ने मां ने माफ कीता तो रब भी माफ कीता हुन दूजे साइड ते जिथे मां फौत हो गई जेड़ा दूसरा वाकया बुजुर्गां ने कीता है आख्या जनाब हुन हजरत मालिक बिन दिनार ने मुंह ते तमाचा मारया ते आख्या दफा हो जा तेरे एहो जे चवल बंदे नु मैं देखना भी पसंद नहीं करांगा जेड़ा मां प्यो दा नाम फरमान होए हजरत मालिक बिन दिनार ने जाके मैं जदों लेटिया ते मेरी अख लगी ते मैं की वेना पिया ख्वाब दे अंदर ओ सोने दा दीदार होया है
اللہ اکبر کبیرہ سرکار فرمایا مالک بن دینار تو کیوں اس بندے نو مار کے آیا ہے؟ عرض کیتی جناب والدین دا گستاخ اپنی ماں دا گستاخ سرکار فرمایا تو نہیں جاندا کل قیامت دا دن ہونا ہے جدوں اے دی ماں دے سامنے نو فرشتے نے پھڑ کے جہنم لے کے جان لگنا ہے تے جناب اینے پرت پرت کے اپنی ماں دے ول ویکھنا ہے تے نالے کہنا ہے ماں میں تیرا اوہی پتر ہاں جدے نال تو بچپن وچ پیار کردی رہی ہے ماں میں تیرا اوہی لاڈلا ہاں جدے واسطے تکلیفاں ویندی رہی ہے ماں میں تیرا اوہی پتر ہاں جدے واسطے انہاں تکلیفاں برداشت کردی رہی ہے تے ماں پوچھے گی اینو کتے لے کے چلے ہو تے فرشتے دسن گے اینو جہنم دی آگ وچ سٹا لگے ہاں کیونکہ تیرا نافرمان رہا ہے تے ماں بول کے آکھے گی اے سونیا پروردگار ربا جے میں اپنے پتر نو معاف کر دیا تے پھر کی ہوے گا ذرا توجہ فرمایا جے او ماں قربان جاواں سونیا تیری عظمت تے شان تو واہ ماں دے دل وچ کتے سونے رکھ چھڑے نے آکھیا سرکار فرماندے نے اے جدوں ماں آکھے گی سونیا پروردگار ربا جے میں اپنے پتر نو معاف کر دیا تے پھر کی ہوے گا اللہ فرمان گے تے پتر نو تو معاف فرما دے گی پھر میں رب بھی تیرے پتر نو معاف کر دیاں گا آکھیا میں رب بھی تیرے پتر نو معاف کر دیاں گا پتہ چلیا جے پتر جا کے ماں دی قبر تے صدق یقین تے سچے دل دے نال دعا کردا ہے دعا کر کے اپنے والدین دی قبر تے ہاتھ جوڑ کے معافی منگدا ہے اے یقیناً کل قیامت والے دن والدین اپنے پتر دی شفاعت دے حق اندر کھڑے ہو جان گے جے مالک بن دینار دی والدہ بخش تک نہیں ہے تے اج ساڈے کول ویلا تے سانوں بھی چاہیے قدر کر لئیے سانوں بھی چاہیے قدر ہے کر لئیے اللہ اکبر کبیرہ سرکار فرمایا میں حدیث جڑی شروع کی تھی مکمل کر دیا سرکار فرمایا مہینہ ایسا آ رہا ہے اے دے اندر پہلا عشرہ ہے جڑا رحمت والا عشرہ ہونا ہے پہلا عشرہ کیڑا ہونا ہے ربی اغفر وارحم انت خیر الراحمین سارے دے جناب رحمت ہائے 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 اللہ اکبر کبیرہ فرمایا رحمت والا عشرہ ہے جدوں بندہ پہلا روزہ رکھدا ہے فرمایا اس بندے تے رب دی رحمت نازل ہون لگ پیندی ہے ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਨਾਬ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇਰੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਸਵਾਬ ਜ਼ਾਇਆ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੁਗਲੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇਰੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਸਵਾਬ ਜ਼ਾਇਆ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਲੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇਰੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਸਵਾਬ ਜ਼ਾਇਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭੁੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈ ਪਿਆਸ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ੂਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਥੱਕਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਥੱਕ ਹੀ ਗਏ ਹੋ ਯਾਰ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਛੜਿਆ ਕਰੋ रहमत दा ए दरिया इलाही ए ते हरदम वगदा तेरा ए चेक कतरा ए बख्शे اس بندے تیرا اپنی رحمت تے مغفرت ہن تیسرا عشرہ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن جیڑی آخری گل خطبے دی سرکار دے دی توجہ فرمایا جے سرکار فرمایا رمضان دے آخری عشرے دے اندر جیڑا جہنم تو آزادی دا عشرہ ہے جدو جہنم وچوں کڈ کے جنت وچ لے جایا جاندا ہے فرمایا او جدو بندہ 21 روزہ رکھدا ہے جہنم وچوں کڈ کے جنت وچ بایا رکھیا جہنم وچوں کڈ کے جنت وچ تریا رکھیا جہنم وچوں کڈ کے جنت وچ جمیا رکھیا فرمایا جہنم وچوں کڈ کے جنت وچ فرمایا جویں بندہ روزے رکھدا جاندا ہے آخری عشرے وچ طاق رات آندی ہے فرمایا جڑا بندہ طاق رات دی عبادت نو پا لیندا ہے ہزاراں مہینیاں دی عبادت دے نالوں ود ثواب حاصل کردا ہے
इसाक रात केड़ी 21वीं रात तक 23वीं रात तक कोई 5वीं रात तक कोई 27वीं दी रात तक कोई 29 दी रात तक कोई फरमाया ए ताक रातां कादे वास्ते ने अल्लाह ताला कुरान विच फरमाउंदे ने फरमाया 1000 महीनों दे नालों बढ़ के इबादत करन दा सवाब अल्लाह एक रात नूं अता फरमा छड्डदे ने ए बख्शिश दा महीना है मगफिरत दा महीना है जहन्नम तो आजादी दा महीना है ते कोशिश करया जे सारे रोजे रखिया जे वाडी दी वजह करके रोजा छड़ देंगे तो कोई गल नहीं लेकिन अगे जाके दसना पैना कि जनाब रखिया क्यों ते ये कोई उज़र नहीं होना कि जनाब असी मजदूरी करने पेशा दे इस वजह तो रोजा छड़ दिता है सहाबा इकराम ने रिदवान अजमाइन भी करते होंगे सन इस वजह करके बंदे नूं अंदर ईमान दी ताकत होनी चाहिए फिर सच्चा ही कह रहा है और माह रमजान की कदर करिया जे वालदैन का जिहड़ा नाफरमान होवे उहदे वास्ते जरूरी है कि अपने माँ प्यो को माफ़ी मंगे माह रमजान तो पहला जिस तरह शबे बरात के लोग सन जिन्हां ते रब की रहमत नहीं सी हुंदी इस तरह उन्हां लोकां दे रोजे भी कबूल नहीं है तुहानूं हुण ये गल सुना दी है कि जिहड़ा वालदैन की नाफरमानी करे उहदा हज भी कबूल नहीं ज़कात भी कबूल नहीं सजदे भी कबूल नहीं कोई चीज़ उहदी कबूल नहीं कबूल उदों होनी है जो रब भी कबूल करे तो मदीने आला भी राजी हो ते वालदैन राजी होणगे ते फिर ते कोशिश करो असी दुआ करिए कि अल्लाह सानू रमजान का महीना वेखण दी भी तौफीक दे ते फिर इहदे रोजे रखण दी भी तौफीक दे जिन्हां दोस्तां सुनदा अदा करनियां सुनदा अदा